नमस्कार जय जगन्नाथ दर्शक बंधु नूतन वर्षर हार्दिक शुभेच्छा और शुभकामना सहित एसपी एस्ट्रोलॉजी ओडिशा चैनल प्रसारित वार्षिक राशिफल कार्यक्रम को आपण स्वागत। दर्शक बंधु आज आम आलोचना करवा जे 2025 केमिति रहिबो राशिचक्र दशम राशि मकर राशि शुभाशुभ राशिफल विषय विस्तृत भाव आलोचना करवा और शेष तार प्रतिकार आम आलोचना करवा एवं से तीनोटी गुरुत्वपूर्ण प्रश्न विषय आम आलोचना करवा। ताल चलतु ये आलोचना चक्र को आगक बढ़ावा पूर्व एक आपण को अनुरोध जे जदि आपण मैंने आम चैनल को प्रथम थर कर आसी था तो वीडियो को लाइक करूँ शेयर करूँ और चैनल को सब्सक्राइब कर पाखे बेल आइकन को प्रेस करूँ। ताल चलते दर्शक आरंभ करवा आज आलोचना 2025 केमिति रहिबो मकर राशि शुभाशुभ राशिफल। ए मकर राशि जार अधिपति ग्रह होउचंती शनि। यार शुभवार शुक्रवार शनिवार घातवार मंगलवार। शुभ संख्या 3 6 8 शुभ रंग नील हलदिया कला। दर्शक बंधु ये मकर राशि फल 2025 माध्यम आम जाना कि वर्ष 2025 मकर राशि लोकों स्वास्थ्य शिक्षा व्यवसाय चाकरी विवाह वैवाहिक जीवन गृहस्थ आश्रम किपरि कटिबो ग्रह गोचर उपर आधार करी आमे आपनको किछि उपाय मध्य कहिबु जहाकु आपणैबा द्वारा आपणकर समस्या चिंता दूर होई पारे। तेबे चलंतु आरंभ करिबा। प्रथमे आमे आलोचना करिबा जे 2025 रे केमिति रहिबो मकर राशि व्यक्तिଙ୍କର स्वास्थ्य अवस्था। ये मकर राशिफल 2025 अनुसार स्वास्थ्य दृष्टि वर्ष 2025 अपेक्षाकृत अधिक परिणाम देव अर्थात स्वास्थ्य को नहीं सबकि ठीक रहिबा जरूरी नुहे किंतु पूर्व वर्ष तुलन में यह वर्ष बहुत भल रहिबो। विशेष करी मार्च पर जब शनिकर प्रभाव आपणकर द्वितीय घर दूर हेबो एहा परे आपणकर प्रथम घर दृढ़ हेबा सहित अनुकूल स्थिति रे रहिबो। यही कारण जोगु आपणकर स्वास्थ्य भल रहिबो। खाइबा पीवा ठीक रखंतु कारण मे परे आपणकर द्वितीय घर उपरे राहुंकर प्रभाव आरंभ हो जिवो जहा आपणकर खाइबा पीबारे असुविधा करिपारे। बृहस्पतिंकर गोचर मध्य मे मासर मध्य भाग पर्यंत स्वास्थ्य पाई बहुत सामान्य रहिबो। परवर्ती समय परिणाम तुलनात्मक रूप से दुर्बल रही पारे। यही प्रकार यही वर्ष स्वास्थ्य सामान्य भाव में भल रहिबो किंतु मझिरे मझिरे छोट मोट समस्या हो पारे जहाकु आपण उचित खाइबा खाई नियंत्रण करिपारिबे। तथापि मुख पेट गुप्तांग और छटी पाखरे कष्ट हो पारे। परे आमे शिक्षा विषय आलोचना करवा। मकर राशि लोकों शिक्षा दृष्टि यही वर्ष अर्थात 2025 सामान्य भाव में भल परिणाम देव। वर्षर आरंभ मे मासर मध्य भाग पर्यंत उच्च शिक्षार कारक ग्रह बृहस्पति पंचम घरे रही प्रथम घर को देखिए जहाँ केवल उच्च शिक्षा बरं प्राथमिक शिक्षा नेउथुवा लोकों भल परिणाम देव। आपणकर परिश्रम अनुजाई आपनको भल लाभ मध्य मिलिबो। मकर राशिफल अनुसार आपणकर बुद्धि विवेक दुईटी जाक समय अनुसार जाग्रत रहिबो। फलस्वरूप आपण निजर विषय वस्तु रे बहुत भल करिपारिबे। घर ठारू दूर रही विद्यार्थी मध्य भल प्रदर्शन करिपारिबे। मे मासर मध्य भाग पर बृहस्पतिंकर गोचर षष्ठ घरे हेबो। षष्ठ घरे बृहस्पतिंकर गोचर सामान्य भाव में भल परिणाम देव नाही। यह सत्वे प्रतियोगिता परीक्षा देवा विद्यार्थी को भल परिणाम मिलिबो। विदेश किंबा घर दूर रही पढ़ुवा विद्यार्थी मध्य भल करिवे। बुधंकर गोचर अधिकांश समय आपणकर फेवर रे रहिबो कारण आपण भल प्रदर्शन करिवे। यही प्रकार आमे कहि परिबा जे जदि आपणकर स्वास्थ्य अनुकूल रहिबो तेबे विषय वस्तु उपर फोकस करि परिबे। या परे आमे व्यवसाय विषय आलोचना करिबा। मकर राशि लोकंकर व्यवसाय यही वर्ष तुलनात्मक भाव में भल परिणाम देव। पूर्व वर्षर तुलन में यही वर्ष आपण भल परिणाम प्राप्त करेंगे किंतु छोट मोट समस्या देखा मिल पारे। वर्षर आरंभ नहीं मार्च पर्यंत शनि ग्रहंकर गोचर आपणकर फेवर न रहिबा जोगु आपण व्यवसाय रे निजर 100% दे पारिबे नाही। फलस्वरूप परिणाम टिके दुर्बल रही पारे किंतु मार्च पर शनि ग्रहंकर अनुकूलता आपणकर आत्मविश्वास बढ़ाइबो। आपण तुलनात्मक रूप से अधिक परिश्रम करिबारे समर्थ हेबे। फलस्वरूप व्यवसाय रे सकारात्मक प्रभाव पड़िबो। मकर राशिफल 2025 अनुसार बृहस्पतिंकर गोचर
ବର୍ଷର ପ୍ରଥମ ଭାଗରେ ବ୍ୟବସାୟରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ପରିଶ୍ରମ ଅଧିକ ଲାଗିବ, କିନ୍ତୁ ପଞ୍ଚମ ଦୃଷ୍ଟି ସହିତ ଦଶମ ଘରକୁ ବୃହସ୍ପତି ଦେଖିବା ଯୋଗୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ପରିଣାମ ମିଳିପାରିବ। ଏହାପରେ ଆମେ ଚାକିରି ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ମକର ରାଶି ଲୋକଙ୍କର ଚାକିରି ସହିତ ଜଡ଼ିତ ମାମଲାରେ ମଧ୍ୟ ଏହି ବର୍ଷ ଭଲ ପରିଣାମ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ। ଖାସ୍ କରି ମାର୍ଚ୍ଚ ମାସ ପରେ ଚାକିରି ସହିତ ଜଡ଼ିତ ମାମଲାରେ ଅଧିକ ଭଲ ପରିଣାମ ମିଳିପାରିବ। ମାର୍ଚ୍ଚ ପରେ କରାଯାଉଥିବା ପରିବର୍ତ୍ତନ ଅଧିକ ଭଲ ପରିଣାମ ଦେବ। ଯଦି ଆପଣ ଚାକିରିରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ତେବେ ମାର୍ଚ୍ଚ ପରର ସମୟ ଅଧିକ ଭଲ ପରିଣାମ ଦେବ। ବୃହସ୍ପତିଙ୍କର ଗୋଚର ମେ ମାସର ମଧ୍ୟଭାଗ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପଞ୍ଚମ ଘରେ ରହିବ। ଏହା ସହକର୍ମୀଙ୍କ ସହିତ ଭଲ ସମ୍ବନ୍ଧ ତିଆରି କରିବ। ଫଳସ୍ୱରୂପ ଆପଣଙ୍କୁ ନିଜର କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ କାମ କରିବାରେ ଆନନ୍ଦ ମିଳିବ। ଏହାର ପ୍ରଭାବ ଆପଣଙ୍କର ଚାକିରିର ଉପରେ ପଡ଼ିବ ଓ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରଦର୍ଶନ ଭଲ ହେବ। ମକର ରାଶିଫଳ 2025 ଅନୁସାରେ ମେ ମାସର ମଧ୍ୟଭାଗ ପରେ ପରିଶ୍ରମ ଅପେକ୍ଷାକୃତ ଅଧିକ କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ତେବେ ଯାଇ ଚାକିରିରେ ସାମାନ୍ୟ ଭାବରେ ଅନୁକୂଳତା ଆସିବ। କୌଣସି ବଡ଼ ସମସ୍ୟାର ଯୋଗ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ କିଛି ଲୋକ ଶତ୍ରୁ ପରି ବ୍ୟବହାର କରିପାରନ୍ତି। ଦ୍ୱିତୀୟ ଘର ଉପରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିବା ରାହୁଙ୍କର ପ୍ରଭାବ କିଛି ନକାରାତ୍ମକ ପ୍ରଭାବ ଆପଣଙ୍କର ଚାକିରି ଉପରେ ପକାଇପାରେ। ମେ ପରେ ଲୋକଙ୍କ ସହିତ ସମ୍ବନ୍ଧକୁ ଭଲ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା ତୁଳନାତ୍ମକ ଭାବରେ ଅଧିକ ଜରୁରୀ ହେବ। ତେବେ ଯାଇ ପରିଣାମ ଭଲ ମିଳିବ। ଏହାପରେ ଆମେ ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତି ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଏହି ମକର ରାଶିଫଳ 2025 ଅନୁସାରେ ଆର୍ଥିକ ମାମଲାରେ ଏହି ବର୍ଷ ଆପଣଙ୍କୁ ଏଭରେଜରୁ ଅଧିକ ପରିଣାମ ଦେଇପାରେ। ବର୍ଷର ଆରମ୍ଭରୁ ମେ ମାସର ମଧ୍ୟଭାଗ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଧନର କାରକ ବୃହସ୍ପତି ଲାଭ ଘରକୁ ଦେଖିବେ। ଫଳସ୍ୱରୂପ ଭଲ ଲାଭ ଦେବେ। ମେ ମାସର ମଧ୍ୟଭାଗ ପରେ ବୃହସ୍ପତି ଷଷ୍ଠ ଘରକୁ ଯିବେ। ବୃହସ୍ପତିଙ୍କର ଏହି ସ୍ଥିତି ଦୁର୍ବଳ କୁହାଯିବ, କିନ୍ତୁ ନବମ ଦୃଷ୍ଟି ସହିତ ଧନ ଘରକୁ ଦେଖିବା ଯୋଗୁଁ ସଞ୍ଚିତ ଧନର ରକ୍ଷା କରିବାରେ ବୃହସ୍ପତିଙ୍କର ଏହି ସ୍ଥିତି ସାହାଯ୍ୟକାରୀ ହେବ। ସେହି ସମୟରେ ରୋଜଗାର ଅନୁଯାୟୀ ଭଲ ସଞ୍ଚୟ କରିପାରିବେ, କିନ୍ତୁ ହୋଇପାରେ ରୋଜଗାର କରାଇବାରେ ବୃହସ୍ପତିଙ୍କର ସ୍ଥିତି ସାମାନ୍ୟ ଭାବରେ ଧନ ମାମଲାରେ ଅନୁକୂଳ ରହିବ। ବର୍ଷର ଆରମ୍ଭରୁ ମାର୍ଚ୍ଚ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଶନିଙ୍କର ସ୍ଥିତି ଓ ପରେ ରାହୁଙ୍କର ସ୍ଥିତି ଧନଘର ଉପର ପାଇଁ ବା ଅନୁକୂଳ ନୁହେଁ। ଧନ ସଞ୍ଚୟ କରିବା ପାଇଁ ଅଧିକ ପ୍ରୟତ୍ନ କରିବାକୁ ହେବ। ଏହାପରେ ଆମେ ପ୍ରେମ ଜୀବନ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ମକର ରାଶି ଲୋକଙ୍କର ପ୍ରେମ ସମ୍ପର୍କ ମାମଲାରେ ବର୍ଷର ପ୍ରଥମ ଭାଗ ବହୁତ ଭଲ ଦେଖାଯାଉଛି। ଜାନୁଆରୀରୁ ମାର୍ଚ୍ଚ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମୟ ବହୁତ ଭଲ ପରିଣାମ ଦେବ। ବର୍ଷର ଆରମ୍ଭରୁ ମେ ମାସ ପରେ ସୌଭାଗ୍ୟର କାରକ ବୃହସ୍ପତିଙ୍କର ଗୋଚର ପଞ୍ଚମ ଘରେ ହେବ, ଯାହା ପ୍ରେମ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଅନୁକୂଳ ପରିଣାମ ଦେବ। ଏହି ସମୟରେ ମାର୍ଚ୍ଚ ପରେ ଶନିଙ୍କର ପ୍ରଭାବ ପଞ୍ଚମ ଘର ଉପରେ ଆରମ୍ଭ ହେବ। ତାହାପରେ ଛୋଟ ଛୋଟ ସମସ୍ୟା ହୋଇପାରେ, ଯାହାକୁ ଅଟକାଇବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରି ଆପଣ ଅଟକାଇ ଦେବେ। କିନ୍ତୁ ମକର ରାଶିଫଳ 2025 ଅନୁସାରେ ମେ ମାସର ମଧ୍ୟଭାଗ ପରେ ବୃହସ୍ପତିଙ୍କର ଗୋଚର ଷଷ୍ଠ ଘର ହେବ ଓ ପଞ୍ଚମ ଘର ଉପରେ ଶନିଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟି ସବୁବେଳେ ରହିବ, ଯାହା ପରସ୍ପର ପାଇଁ ଖରାପ ଭାବନା ସୃଷ୍ଟି କରିପାରେ। ଆପଣ ଛୋଟ ଛୋଟ କଥାକୁ ନେଇ ଜିଦି କରିବେ, ଯାହାର ନକାରାତ୍ମକ ପ୍ରଭାବ ପ୍ରେମ ଜୀବନ ଉପରେ ପଡ଼ିବ। ଏପରି ସ୍ଥିତିରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଏହି ସ୍ୱଭାବରୁ ବଞ୍ଚିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏହାପରେ ଆମେ ବିବାହ ଓ ବୈବାହିକ ଜୀବନ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ମକର ରାଶି ଲୋକ ଯାହାର ବିବାହ ବୟସ ହୋଇସାରିଛି କିମ୍ବା ବିବାହ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ଏହି ବର୍ଷର ପ୍ରଥମ ଭାଗରେ ନିଜର ଚେଷ୍ଟା ଜାରି ରଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଓ ବିବାହ କାର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିନେବା ଉଚିତ। କାରଣ ବର୍ଷର ଆରମ୍ଭରୁ ମେ ମାସର ମଧ୍ୟଭାଗ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସୌଭାଗ୍ୟର କାରକ ଗ୍ରହ ବୃହସ୍ପତି ପଞ୍ଚମ ଘରେ ରହିବେ, ଯେ ବିବାହ କରାଇବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବେ। ଯେଉଁ ଲୋକଙ୍କର ଜାତକରେ ବିବାହ ଦଶା ଚାଲିଛି, ତାଙ୍କର ବର୍ଷର ପ୍ରଥମ ଭାଗରେ ବିବାହ ହେବାର ବହୁତ ଯୋଗ ଅଛି। ବର୍ଷର ଦ୍ୱିତୀୟ ଭାଗ, ବିଶେଷ କରି ମେ ମାସର ମଧ୍ୟଭାଗ ପରେ ସମୟ ତୁଳନାତ୍ମକ ରୂପରେ ଦୁର୍ବଳ ହୋଇପାରେ। ବୈବାହିକ ଜୀବନ ବିଷୟରେ କହିଲେ ଏହି ମାମଲାରେ ଶନିଙ୍କର ଗୋଚର ଅନୁକୂଳ ପରିଣାମ ଦେବ ଓ ବୃହସ୍ପତିଙ୍କର ଗୋଚର ବର୍ଷର ପ୍ରଥମ ଭାଗରେ ଅନୁକୂଳ ପରିଣାମ ଦେବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ବୃହସ୍ପତି ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ରୂପରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ଏହି ପ୍ରକାର ଆମେ କହିପାରିବା ଯେ ପୂର୍ବ ବର୍ଷ ତୁଳନାରେ ଏହି ବର୍ଷ ଦାମ୍ପତ୍ୟ ଜୀବନ ଭଲ ରହିବ, ଅର୍ଥାତ୍ ଆପଣଙ୍କ ଭିତରେ ଯେଉଁ ବିଭିନ୍ନ ବିବାଦ ରହିଥିବ ତାହା ଦୂରେଇ ଯିବ। ଏହା କରିବା ଦ୍ୱାରା କିଛି ଆପଣଙ୍କର ଦାମ୍ପତ୍ୟ ଜୀବନରେ ଭଲ ରହିବ। ଏହାପରେ ଆମେ ପାରିବାରିକ ଓ ଗୃହସ୍ଥ ଜୀବନ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ମକର ରାଶି ଲୋକଙ୍କର ବର୍ଷ 2025 ପାରିବାରିକ ମାମଲାରେ ଭଲ ପରିଣାମ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ। ଯଦିଓ ବର୍ଷର ଆରମ୍ଭରୁ ନେଇ ମାର୍ଚ୍ଚ ମାସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଶନିଙ୍କର ଗୋଚର ଦ୍ୱିତୀୟ ଘରେ ହେବ, କିନ୍ତୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଶନି ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ଶାନ୍ତି ଦେବ। କାରଣ ଦ୍ୱିତୀୟ ଘରର ସ୍ୱାମୀ ଶନି ବର୍ଷର ଅଧିକାଂଶ ସମୟ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଅନୁକୂଳ ରହିବ। ପାରିବାରିକ ମାମଲାରେ ଅନୁକୂଳତା ରହିବ। ମେ ପରେ
ରାହୁଙ୍କର ଗୋଚର ଦ୍ୱିତୀୟ ଘରେ ହେବା ଯୋଗୁଁ ମଝିରେ ମଝିରେ କିଛି ଭୁଲ ବୁଝାମଣା ହୋଇପାରେ। ପରସ୍ପର ମଧ୍ୟରେ ବୁଝାମଣା ରହିବ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ କୌଣସି ବଡ଼ ସମସ୍ୟା ଆସିବ ନାହିଁ, ବରଂ ପୁରୁଣା ସମସ୍ୟା ଧୀରେ ଧୀରେ ଦୂର ହେବ। ଗୃହସ୍ଥ ସମ୍ବନ୍ଧରେ କହିଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ଏହି ବର୍ଷ ତୁଳନାତ୍ମକ ରୂପରେ ଶାନ୍ତି ମିଳିବ। ଶନିର ତୃତୀୟ ଦୃଷ୍ଟିର ପ୍ରଭାବ ମାର୍ଚ୍ଚ ପରେ ଆପଣଙ୍କର ଚତୁର୍ଥ ଘରେ ସମାପ୍ତ ହେବ, ଯାହା ଗୃହସ୍ଥ ଜୀବନରେ ଅନୁକୂଳ ପରିଣାମ ଆଣିବ। ଅର୍ଥାତ୍ ଘର ଗୃହସ୍ଥିକୁ ନେଇ ପୂର୍ବରୁ ଯେଉଁ ସମସ୍ୟା ଥିଲା ତାହା ଦୂର ହେବ ଓ ଗୃହସ୍ଥ ଜୀବନ ଭଲ ହେବ। ଏହାପରେ ଆମେ ଭୂମି, ଭବନ ଓ ଯାନ ସୁଖ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ମକର ରାଶି ଲୋକଙ୍କର ଭୂମି ଓ ଭବନ ସମ୍ବନ୍ଧିତ ମାମଲାରେ ଏହି ବର୍ଷ ଆପଣଙ୍କ ଭଲ ପରିଣାମ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବେ। ଶନିଙ୍କର ଗୋଚର ଭଲ ପରିଣାମ ମାର୍ଚ୍ଚ ପରେ ଭୂମି ଓ ଭବନ ସମ୍ବନ୍ଧିତ ଇଚ୍ଛା ପୂରଣ କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ। ଯେଉଁ ଜମି ଡିଲ୍କୁ ନେଇ ଆପଣ ପୂର୍ବ ବର୍ଷ ଚିନ୍ତିତ ଥିଲେ ତାହା ଏବେ ଦୂର ହେବ ଓ ଆପଣ ସେହି ଡିଲ୍ ସବୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିବେ। ମକର ରାଶିଫଳ 2025 ଅନୁସାରେ ଯଦି କୌଣସି କାରଣରୁ ଆପଣ ନିଜର ପ୍ଲଟ୍ରେ ଘର କରିପାରୁନଥିଲେ ତେବେ ଏହି ବର୍ଷ ମାର୍ଚ୍ଚ ପରେ ଚେଷ୍ଟା କରି ଦେଖନ୍ତୁ, ସମ୍ଭାବନା ଅଛି ଯେ ଆପଣଙ୍କର ଚେଷ୍ଟା ସଫଳ ହେବ। ଯାନ ସମ୍ବନ୍ଧିତ ମାମଲାରେ ଏହି ବର୍ଷ ଭଲ ପରିଣାମ ହେବ। ମାର୍ଚ୍ଚ ପରେ ଆପଣଙ୍କର ଚତୁର୍ଥ ଘରୁ ଶନିଙ୍କର ପ୍ରଭାବ ସମାପ୍ତ ହେବ, ଯାହା ଯାନ କିଣିବାରେ ହେଉଥିବା ସମସ୍ୟାକୁ ଦୂର କରିବ। ଅର୍ଥାତ୍ ଆପଣ ଚେଷ୍ଟା କଲେ ନୂତନ ଯାନ ମଧ୍ୟ କିଣିପାରିବେ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆମେ ବିସ୍ତୃତ ଭାବରେ ଆଲୋଚନା କଲେ ଏହି ରାଶିର ବା ମକର ରାଶିର ଶୁଭ ରାଶିଫଳ ବିଷୟରେ। ଯେଉଁ ଅଶୁଭ ଫଳ କଥା ଆମେ ଆଲୋଚନା କଲେ ସେ ଅଶୁଭ ଫଳକୁ ପରିତ୍ୟାଗ କରି ଶୁଭ ଫଳ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବା ନିମନ୍ତେ କେତେଗୁଡ଼ିଏ ପ୍ରତିକାର ବିଷୟରେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ସେ ପ୍ରତିକାର ଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି ପ୍ରତ୍ୟେକ ତୃତୀୟ ମାସରେ ମନ୍ଦିରରେ ବୃଦ୍ଧ ବ୍ରାହ୍ମଣଙ୍କୁ ହଳଦିଆ ବସ୍ତ୍ର ଦାନ କରିବା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଶୁଭ ହେବ। କିମ୍ବା ରୂପାର ଖଣ୍ଡ ନିଜର ପକେଟରେ ସର୍ବଦା ରଖନ୍ତୁ, କିମ୍ବା ମଥାରେ ନିୟମିତ ରୂପରେ କେଶରର ତିଳକ ଲଗାନ୍ତୁ। ଦେଖିବେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କର ସମସ୍ୟା ଗୁଡ଼ିକ ଧୀରେ ଧୀରେ ସମାଧାନ ଆଡ଼କୁ ଯିବ। ଏହାପରେ ସେଇ ତିନୋଟି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରଶ୍ନ। ଯେଉଁ ପ୍ରଥମ ପ୍ରଶ୍ନ ହେଉଛି ମକର ରାଶି ଲୋକଙ୍କର 2025ରେ ଭଲ ସମୟ କେବେ ଆସିବ? ବର୍ଷର ଦ୍ୱିତୀୟ ଭାଗ ମକର ରାଶି ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ଅତ୍ୟଧିକ ଭାବରେ ଅନୁକୂଳ ରହିବ, ତେଣୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣ ସେହି ସମୟରେ ଶୁଭଫଳ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବେ। ଦ୍ୱିତୀୟ ପ୍ରଶ୍ନ, କ'ଣ ବର୍ଷ 2025 ମକର ରାଶି ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ଅଶୁଭ କି? ଜମା ନୁହେଁ। 2025ରେ ମକର ରାଶି ଲୋକଙ୍କୁ ଅନେକ ଦିଗରେ ସାମାନ୍ୟ ଠାରୁ ଅଧିକ ଭଲ ପରିଣାମ ମିଳିବାର ଇଚ୍ଛା ବା ସମ୍ଭାବନା ଅଛି। ତୃତୀୟ ପ୍ରଶ୍ନ, ମକର ରାଶି ଲୋକଙ୍କର ଚିନ୍ତା କେବେ ଦୂର ହେବ? ମକର ରାଶି ଲୋକଙ୍କୁ 29 ମାର୍ଚ୍ଚ 2025ରେ ଶନି 7.5ରୁ ମୁକ୍ତି ମିଳିବ। ଏହାପରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କର ଶୁଭ ଫଳ ଆପଣ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବେ। ତାହେଲେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆଶା କରେ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥିବ। ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଛି ତେବେ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ସେୟାର କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ସୁଚିନ୍ତିତ ମତାମତ ଦେବାକୁ ଜମା ଭୁଲନ୍ତୁନି। ତାହେଲେ ଆଜି ପାଇଁ ବିଦାୟ ଦିଅନ୍ତୁ। ରହିଲି, ନମସ୍କାର, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।